Hello everyone, welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today I am going to give an explanation about that is Kubla Khan, a poem written by S.T. Coleridge. Kubla Khan. What is that? Kubla Khan. It's a poem. Shall see text explanation on Kubla Khan. Yesterday we had a class on the biography of S.T. Coleridge and his famous works, poems, lectures, prose works and few dramas also he has written. So today shall see one of his greatest poem, that is Kubla Khan, which tells about the supernatural, which includes about the supernatural elements. Am I right? Supernatural elements. Let's begin. Before that, before moving on to the text explanation, let's have a small discussion about the background of Kubla Khan. What is the reason behind to write this poem and why he put this name only? He may put a kind of a different names, but he gave this name. What is the reason behind? Let's see how it was written. Origin and inspiration, like Coleridge wrote Kubla Khan during 1797 at a farmhouse near Exmoor in Devon. While sitting in his farmhouse, that farmhouse in the place of Devon, Exmoor in Devon, he had taken the laudanum and afim preparations. Yes. ಸೊ ಅಫೀಮ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಅರ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಅಫೀಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ fell asleep reading about the Mongol Emperor Kubla Khan in Samuel Parcha's Pilgrim. This is very important. What is that? Samuel Parcha's Pilgrims. This is the work. In this work, we can see the description about the Mongol Emperor, that is Kubla Khan. Kublai Khan. What is that? Kublai Khan. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಚಾಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ರೀ, ಮಂಗೋಲ್ ಎಂಪೈರರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನಿನ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, he had taken the afim. While reading the text, suddenly he fell asleep. Getting my point? ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ and dreamed of vivid, exotic landscapes and a pleasure dome. Very nice. Vivid means dream. So he got a dream. Vivid, a kind of a different types of a various types of a themes included in that dream. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಓದುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ರೀಮೇ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. if he is a king means what are the things he is going to declare in this state ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಹಿ ವೋಕ್ ಅಪ್, ಎಸ್, ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಕಾಣಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಣಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ಲಿ ವೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. and he started writing down the lines that came to him in this afim influenced dream. ಅಫೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಚಾಸ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯ ಒಳಗೆ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗೋಲ್ ಎಂಪೈರರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕುಬ್ಲೈ ಖಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಡ್ರೀಮನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ವೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೀಮ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೈನನ್ನು ಬರೀತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆರ್ಲಾಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ UGC ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಅದನ್ನು ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ a theme or a subject about his dream, but suddenly it is means he is interrupted by one person, that is what? ಪರ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಒನ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹಿಸ್ ಡೋರ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೀಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, he could no longer recall the full version. Very nice. After that person called the Parlock left that place, he forget to recall those are the dreams, which is turned into writing a poem. So there it is stopped in that way only. That is Kubla Khan. So it is considered as a fragment. Yes, fragment poem ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಡಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಪೆರ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ ತಿರ್ಗಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಒಂದು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪೋಯಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕುಬ್ಲಾಯ್ ಖಾನ್, ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಚೆಂಗಿಸ್ ಖಾನ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್? ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚೆಂಗಿಸ್ ಖಾನಿನ ಒಬ್ಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೂ ರೂಲ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಮಂಗೋಲ್ ಎಂಪೈರ್ 13th century. ಇನ್ ದ 13th centuryಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಟ್ ಮಂಗೋಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಝಾನಡು, ಶಾಂಗ್ಡು, ದ ಎಂಪರರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಫೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾಂಗ್ಡು, ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಝಾನಡು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಅದೇನ್ರಿ, ಒಂದು ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ, ಎಂಪರರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಫೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಅದರ ವೈಭವವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಝಾನಡು. During the late 18th century, there was a great fascination in Europe with the Orient, that is China, Persia and India, part of the Romantic era's interest in the exotic, mysterious and supernatural. ನೋಡ್ರಿ, 18th centuryಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾರು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು, ಥ್ರೂ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಂಪೈರ್ಸ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿಧಾನ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೈನಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪರ್ಚಾಸ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕುಬ್ಲಾಯ್ ಖಾನಿನ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕಾಲ್ರೇಜ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿನ ದ ಪೋಯಮ್ ಅಂಟಿಲ್ 1816. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 years ಲೇಟರ್, ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೈಮಿಂದ ಹಿಡಿದು 20 years ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ 20 years ವರೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಸೊ ಹಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್. ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಆರ್ ಎ ವಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್, ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಆ ವಿಷನ್, ಒಂದು ವಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು, ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ, ಹಾಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್, ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆರಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೀಮಿನ ಮೂಲತಃ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಹಗಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಚಾಸ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ರೀ, ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಔರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಔರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪರ್ಸ್ಯೂವ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಪರ್ಸುವೇಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, Kubla Khan is one of the best example of romantic poetry's fascination with the imagination, dreams and the supernatural. What is the major theme of studying the romantic era? Means it contains about the imagination, dreams, supernatural elements and nature, love, feelings, right, giving the importance of individual
ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಾದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. The poem does not have the clear narrative exactly. Instead, it is a celebrated for its rich imagery. It never talks about a particular story. What is that? Kubla Khandalli ನಾವು ಆ ಸ್ಟೋರಿಯ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ರಿ ದ ವೇ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ the themes, the thoughts, the words in a rich imagery. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬೇಸಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡೀಮನ್. ಒಂದು ಹುಡುಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಹೀಸ್ ಲವರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಲವರ್? ಡೀಮನ್, ಡೆವಿಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಮೇಜರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಮೇಜರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾಕೆ ಡಲ್ಸಿಮಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಟೋಟಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ಡೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ word that is kaleidoscope. What is that? Kaleidoscope. It is exactly not used in this work, in this poem, but what it explain means we can see the reflection of this kaleidoscope means usually ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಏನಂತೀವಿ, ಇದೊಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಮಿರರ್ಸ್, the mirrors reflections, colorful reflections anta kaantivi. Like that, when you start to read a poem, you will see the vivid kind of a pictures of things, a different kinds of a colorful kinds of imagery, imaginations, dreams. ಇದರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ just like this. ಏನು ಆ ಪೋಯಮಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? somewhere the streams, the rivers are flowing, the way it flows looks like a completely reflection of that pleasure dome. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೀರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ? ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ ಇಮೇಜರಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥೀಮಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥೀಮ್, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾಟ್, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೂಲ್. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಎ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್, ugly and beautiful, such kind of a themes we can see in this particular poem. This is what called the kaleidoscope anta helbodu. Vivid color contrast, many more color contrasts. Yes, if we observe the trees itself has so many colors. It may looks dark, light, quite light, brighter, dark. So ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ means disjointed mean if something is happening means it should continuously showing that in that poem, but no, suddenly it stop and another kind of a theme will be used in this poem. Getting my point? That is what called disjointed structure anta helbodu. And surreal, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಲ್ಯೂಷಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಮೇಜರಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲೆಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಷನರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಈಸ್ ದೇ? The landscape is expressed about the vivid kind of a colors, as dream-like imagery and sensual detail. Somewhere we feel the sensual, means sensual explanation also there. Like a girl mourns for demon love, such kind of, and a mystic mystery,
ಮೀನ್ಸ್ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಅ ಪೋಯಮ್. ಎಡಿಷನ್ ಏನು 1816ದಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ವಿತ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಆರ್ ಅ ವಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ಕೇಳಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ವಿಷನ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಇನ್ what is the subtitle of Kubla Khan? That is a vision in a dream, that is a fragment. In Xanadu, what is that? Shandu ಅಂತ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ Xanadu particularly there is a land, the name is Xanadu. Did Kubla Khan stately pleasure dome? There will be, yes, a kind of a pleasure dome, am I right? A kind of a pleasure dome somewhat. ಎಸ್, ಈ ಥರದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಡೋಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್. ಸ್ಟೇಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ವೆರಿ ವೈಭವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡೋಮ್ ಇದೆ, ಆ ಡೋಮಿನ ಹೆಸರು ಏನಿದ್ದೀರಿ? ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಕ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ Xanadu ಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್? ಹಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ stately, am I right? Officially he did of course king's job is to, what is that? Usually king announcing that built me a beautiful dome, a beautiful mansion in this dreamland. ಏನು ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KGF ಮೂವಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾನ್ಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. He ordered to the people of Xanadu, create a mansion for me. How that mansion should be? It should be stately, means it express the grandiousness, and also in a built in a majestic way, means majestic anta innu clear agirಬೇಕಾದ್ರೆ very grand way. Where Alpha, the sacred river, Alpha, it is a sacred river. Alpha ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಅಲ್ಫಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಮುನಾ, ರೈಟ್? ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ? ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ವೇರ್ Alpha, the sacred river, ran through the caverns, measureless to a man, down to the sunless sea. Very nice, ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಫಾ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಅಲ್ಫಾ ಏನಿದೆ ರೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್, ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿ. ಓಕೆನಾ, ಗಂಗಾ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾವರ್ನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಗುಹೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಗುಹೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ? ಮೆಜರ್ಲೆಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಟು ಮೆಜರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇವ್. ಅದೇನು ಕೇವ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೈತ್ಯಕಾರ, ಜೇಂಟ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಹ್ಯೂಜ್ ಆಕಾರ, ಜೇಂಟ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರದ ದೈತ್ಯಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಟು ಮೆಜರ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಬೈ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಡೌನ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೆಸ್ ಸಿ. ಸನ್ಲೆಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಒನ್. ದ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಸಿ, ಇದೇನು ಸಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸಿ. Sunless sea means whatever the rays coming from the sea, it cannot reach to the sea. Getting my point? So it is very far away from the taking the rays from the sun. That means the whole pleasure dome is completely covered with the mysterious forest. Getting my point? ದೈತ್ಯಕಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗಿಡ ಮರಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅದು ಒಂದು ಏನು ಸನ್ಲೆಸ್, ಅದು ಸನ್ನಿನ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ? ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ?
So what is that? See, oops, sorry. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾವನ್ಸ್ ಮೆಸರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, you are constructing this building called mansion. It should be built upon the, or upon the river, or the bank of that river called Alpha. ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಮಿಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಗಳು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ ಟು ಸನ್ಲೆಸ್ ಸಿ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ಲೆಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಓಷನ್. ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಫಾ ರಿವರ್, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ ಸಿ ಯಾವುದಿದೆ ರೀ, ಸನ್ಲೆಸ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸಿ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಓಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ಮೈಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ಮೈಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ 5 miles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10, 5 + 2 10 miles. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವರ್ಸ್ ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ವಿತ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವರ್ಸ್ ವೇರ್ girdled, am I right? Girdled round, that means surrounded by, what is that? Walls and towers. And there were the gardens bright with the sinus rills. Sinus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಆಗಿರುವಂಥ ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳು, ಅವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹರಿಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್ ಮೆನಿ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ? ಹಾಂ. ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ 5 miles ಆಫ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೀ? ಎಸ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 10 miles ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. KGF ಮೂವಿಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ? 10 miles ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ ರೀ? ಫರ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾಲ್ಸ್, ಅದು ವಾಲಿಂದ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಚೈನಾ ಗೇಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಚೈನಾ ಗೇಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ವಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟವರ್ಸಿಂದ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕವರ್ಡ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿರ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನಸ್ ರಿಲ್ಸ್. In that 10 miles kind of a ground, we can see the kind of a, beautiful gardens. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಫಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್, that is a big river which is flowing behind that pleasure dome. And also when we going down into the pleasure dome, which ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ 10 miles, ಏನು 10 milesದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರೀ? ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೇರ್, ಆಮ್ ರೈಟ್? ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೇರ್ ವೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನಸ್ ರಿಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್ ಮೆನಿ ಇನ್ ಎ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ವೇರ್, ಆಮ್ ರೈಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the blossom many in incense bearing tree. The blossoms many in incense bearing tree, and here were forests ancient as the hills enfolding sunny spots of greenery. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೀ? ಬ್ಲಾಸಮ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಸ್,
ಬ್ಲೋಸಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಓಕೆನಾ, ಅರಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರ್ಫ್ಯೂಮಿನ ಒಂದು ಫ್ರೆಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬೀರಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಯರ್ ವರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೀ, ಆ 10 ಮೈಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೊಮೇನ್ ಕಟ್ಟಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನು ಬ್ಲೌಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಷಿಯಂಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಸ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ರೀ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಿಲ್ಸ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸನ್ನಿ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನರಿ, ಎನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಸರೌಂಡೆಡ್, ಸನ್ನಿ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನರಿ. ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೀ, ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್, ಸನ್ನಿ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸಸ್, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದ ಡೀಪ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಾಸಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ hill outward, a cedar over, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover. Yes, let's see. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಳೇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲ್ರೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆಮ್ ರೈಟ್, ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನಿನ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಡೋಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿಂದ ಅದೇನಾಗಿದೆ ರೀ, ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. But the deep chasm, romantic chasm, that means the crack or the hole. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ 10 ಮೈಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಾಸಮ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೂನ್ ಇದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೇನ್ರಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಎಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್, ಅದೇನು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯ ಒಂದು ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮೂನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ we can see the romantic chasm, means here we can see a deep crack. Chasm means a crack or a hole in the earth. ಅರ್ಧಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಲ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಡೌನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ತ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೀಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ and athward means across. Cedar cover, cedar means filled with the trees. cedar ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೈತ್ಯಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಜೇಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಓಕೆನಾ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಸನ್ನಿನ ಒಂದು ರೇಸ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸೀಡಾರ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ ಅತ್ವರ್ಡ್, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೀಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ತ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೀಡರ್ ಕವರ್, ಆ ಒಂದು ಹಿಲ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಒಂದು ದೈತ್ಯಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೇಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೀಡರ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸೇವೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೀ, ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೇವೇಜ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್.
ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿನೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಫೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸೇವೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್, ಅನ್ಟೇಮ್ಡ್, ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? Wild, as wholly enchanted as ever beneath the waning woman was haunted. Waning woman, a moon growing smaller after the moon. For example, ನೋಡಿ, a savage place ಇದೆ, as holy, as enchanted, ಒಂದು ಮಾಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಾಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, enchanted. ಓಕೆನಾ? as ever beneath a waning woman was haunted. A waning woman, waning moon ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the measure of that moons is looking like a less measure of, means ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಮೂನಿನ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೂನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಸ್, withstanding this land, if we see the moon, how the moon looks, it looks completely small. That kind of a enchanted place, a savage place. Okay? By woman willing, was haunted. ಅದೊಂದು haunted ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್? ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆವ್ವಭೂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೇನ ನೀವು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಮ್ ವಾಟ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒನ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡು ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ, ವೇನಿಂಗ್ ಮೂನ್. ಅದು ಮೂನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೇವೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದ ಮೂನ್, ಹೌ ದ ಮೂನ್ ಲುಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್, ಅಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಸ್ ಹಾಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಲಿಂದ ಹಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೈ ವುಮೆನ್ ವೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಡಿಮೆನ್. ಆ ಒಂದು ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಲೇಡಿ. There we can see the lady, but what the lady does in that place, she is mourning, she is calling to the lover. Who is that? The demon. This is what called the power of using of supernatural elements. Okay ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಘೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವುಮನ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ವೇಲಿಂಗ್, ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವಳ ಒಂದು ಲವರ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲವರ್ ಯಾರು? ಡಿಮನ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಸಮ್, ಆ ಒಂದು ಬಿರುಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ತ್, ವಿತ್ ದ ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಟರ್ಮೋಲ್ಸ್ ಸೀದಿಂಗ್, ವಿತ್ ದ ceaseless turmoil, constant boiling chaos, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಶಾಂತಿ, ಟರ್ಮೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊಂದಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಸೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and if this is earth, in fast thick plants were breathing, a mighty fountain montly was forced. Very nice. If this earth which tells about the savage place,
The savage place is haunted by the one demon. That demon is nothing but the lover of a woman wailing. The surrounding of that earth completely boiling of the angriness and the disturbance. Getting my point? A kind of a angriness ಆಯಿತು, a kind of a ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನ ಕುದೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಅದು ಏನು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಚೇಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಚಾಸಮ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಥಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅ ಮೈಟಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಲಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಎಸ್, ಮೈಟಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೌಂಟೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೇನು ಝರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನೀರು ಹರಿತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಓಕೆನಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಫೋರ್ಸೆಬಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ರನ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೀಬೌಂಡಿಂಗ್ ಹೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾಫಿ ಗ್ರೇನ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಥ್ರೆಷರ್ಸ್ flail and mid these dancing rocks at once and ever if it flung up momently the sacred river. Nice. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅ ಮೈಟಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಲಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಈ ಫೌಂಟೇನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಹಾಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಫ್ ಇದು ಮಿಡ್ ಹೂ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಫೌಂಟೇನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡ್ರೀಮ್. ಹ್ಯೂಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಂಗ್ upward rebounding hills. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಣೆಕಲ್ಲು, ಹಾಂ ಅದು ರೀಬೌಂಡಿಂಗ್ ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಚೇಫಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಡ್ರೈ ಗ್ರೀನ್. ಚೇಫಿ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಡ್ರೈ ಗ್ರೇನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ರೇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೀಟನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇನು ಫೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುವ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೇಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು, ಆಣೆ ಕಲ್ಲು, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಪ್ ಟಪ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಳ್ತವೆ, ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಫ್ ಚೇಫಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಥ್ರೆಷರ್ಸ್ ಫ್ಲೇಲ್, ಓಕೆನಾ, ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ದ ರಿವರ್ ಆಲ್ಫಾ ವಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫ್ಲಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್. ಈ ಒಂದು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಇದೆ, ಆ ಫೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳು ಬೀಳುವಂಥ ಅಂಶ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಐಸ್ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಲೈಕ್ ಎ ವಾಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏರ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೈಡ್ ಸ್ಲೋ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಹರಿವಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರಿ,
ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೇಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅದೇನು ಸ್ಟೋನ್ ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 miles ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. 5 miles meandering with the mazy motions through wood and a dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank it tumult to a lifeless ocean, and amid this tumult Kubla heard from far ancestral voices professing war. Very nice. A 5 miles meandering wall. 5 miles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 miles ಮೆಂಡರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಆರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಮೇಜಿ ಲೈಕ್ ಎ ಮೇಜ್. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ರೋ ದ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡೇಲ್. ಡೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ರ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇಸ್ ಅದು ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಏನದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೀಚ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಲೆಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಒಂದು ರಿವರ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಗುಹೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಜರ್ಲೆಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಮೆಜರಬಲ್ ಆಗಲಾರದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ಯೂಮೋಲ್ಟ್ ಟು ಎ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಓಷಿಯನ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಟ್ಯೂಮಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ, ಲೈಫ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಜೀವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲಾರದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಓಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಓಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ of that alpha sacred river, it is finally meet in this place, that is what called ocean. but ಆ ಓಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. sank in a tumult, and amidst this tumult Kubla Khan heard from a far ancestral voice. ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಏನು ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. 5 miles ಅವೇ ಒಂದು ಮೇಜಿನೆಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ರಿವರ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಫೈನಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ಕಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಕೇವ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ರಿವರ್. ಬಟ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಷನ್. ದಟ್ ಓಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಓಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದೊಂದು ಜೀವ ಭರಿತ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸಿಂಗ್ ವಾರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ position of this flowing water and finally meeting to the water into the ocean is nothing but the lifeless ocean. That shows that there will be going to a big war. That war will be give a kind of a lifeless. Getting my point? Very beautifully ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ರೀ, ಸರ್ವನಾಶದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಓಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಓಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವಾರ್. ದ ವಾರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಡೋಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಡ್ ವೇ ಆಫ್ ದ ವೇವ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ದ ಡೋಮ್, ದ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸರಲ್ ವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೋಮ್, ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್
ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಡೋಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್. ಬೃಹತ್ಕಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೋಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಮಿಡ್ವೇ ಸೀಮ್ಡ್ ಮಿಡ್ವೇ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ರಿವರಿನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಶ್ಯಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ವೇವ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ ವಾಸ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿದಮ್. ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಡ್ವೇ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೊಮೇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಫಾ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್ದಲ್ಲಿ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ವೇವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಹರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಕೂಗು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು, ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್, ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ರಿದಮ್ ಆಯಿತು, ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಿತು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೇವ್ಸ್, ಅದೇನು ಫೌಂಟೇನ್ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಮ್ ದ ಕೇವ್, ಏನು ಒಂದು ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಓಷನ್ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ರೇರ್ ಡಿವೈಸ್. ಆ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅ ಸನ್ನಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ವಿತ್ ದ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೇವ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ರೋಝನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫ್ರೋಝನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರೋಝನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅ ಸನ್ನಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ವಿತ್ ಅ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಈ ಕೇವ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಫೌಂಟೇನ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ರೇರ್, ಅಂದರೆ ಮಿರಾಕಲ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್, ರಿದಮ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್. ಬಟ್ ಆ ಸನ್ನಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ವಿತ್ ದ ಕೇವ್ಸ್, ಆ ಸನ್ನಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೇವ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೀ? ಐಸ್ದಿಂದ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕೇವ್ಸ್ ಮಿಸರ್ಲೆಸ್ ಒನ್, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಐಸ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೇವ್ಸ್ಗಳು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಾರ್ನಿಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ನಿಯಾ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಿವೈಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆಲ್ಸಿಮರ್. ಓಕೆನಾ? ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಲ್ಸಿಮರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್, ಅ ಯಂಗ್ ವುಮನ್, ಡೆಲ್ಸಿಮರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ಫೌಂಟೇನ್ಲಿಂದ ಕೇವ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ರಿದಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ವಿತ್ ದ ಕೇವ್ಸ್. ಆ ಕೇವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಕೂಗುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅವಳು ಯಾರು? ಅ ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್, ಅ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ musical instrument called dulcimer. In a vision once I saw, yes, I have seen. I means St. Coleridge. In my vision, I met a girl who is singing a song, who is singing a beautiful song. That lady is a damsel with holding that beautiful instrument, musical instrument called dulcimer. It was an Abyssinian girl. ಅವಳು ಯಾರ್ರಿ? ಅಬಿಸಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆನಾ? ancient Ethiopia. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಅಂತ
ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೇಸಿನಿಯನ್ ಗರ್ಲ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಡಲ್ಸಿಮರ್. ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಡ್ಯಾಮ್ಸಲ್, ಡಲ್ಸಿಮರ್, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕೆಲವೊಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಲ್ಸಿಮರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್, ಅದು ಯಾರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಬಿಸಿನ್ ಗರ್ಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಹರ್ ಡಲ್ಸಿಮರ್ ಶಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟ್ ಅಬರಾ. ವಿತ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಲ್ಸಿಮರ್, ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಲ್ಸಿಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೌಂಟ್ ಅಬುರಾ. ಈ ಮೌಂಟ್ ಅಬುರಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕುಡ್ ಐ ರಿವೈವ್ ವಿತ್ ಮೀ ಹರ್ ಸಿಂಫೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಫೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಓಕೆನಾ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಿ. Could I revive when she sung that beautiful song? Am I able to recall that song? Recall that music? The music, the song which is played on, which is singing on the ಮೌಂಟ್ ಅಬುರಾ. ಆ ಮೌಂಟ್ ಅಬುರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಕುಡ್ ಐ ರಿವೈವ್ ವಿದಿನ್ ಮೀ, ನಾನು ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಲೇ. ಹರ್ ಸಿಂಫೋನಿ, ದ ವೇ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್, ಏನು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಫೋನಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಟು ಸಚ್ ಎ ಡೀಪ್ ಡಿಲೈಟ್, ಸಚ್ ಎ ಡೀಪ್ ಡಿಲೈಟ್, ಸಚ್ ಎ ಟು ವಿನ್ ಮೀ. ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ? ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಡಿಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಒಂದು ಡಿಲೈಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಆಳವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಜರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್, ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಅಬುರಾ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ 12 ವಿನ್ ಮೀ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮೀ. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಡೋಮ್ ಇನ್ ಅ ಏರ್. ವಾವ್, ನೈಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವಿತ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ, ಐ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್. ಹೌ ದಟ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ is built a pleasure dome in the bank of Alpha Sacred River. I am going to build a just like a pleasure dome like Kublai Khan, but I am going to build in that air. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಏರ್ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜರಿ, ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಿ, ಟ್ವೆಂಡ್ ಮೀ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೌಡ್ ಲಾಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಿತು, ಸಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೇನು, ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಡೋಮ್. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇರ್? ಆನ್ ದ ಏರ್. ಏರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದಟ್ ಸನ್ನಿ ಡೋಮ್, ದೋಸ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಸನ್ನಿ ಡೋಮ್. ಇನ್ ಸನ್ನಿ ಡೋಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಅದೇನು ಬೃಹತ್ಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಕೇವ್ಸ್ಗಳು, ಐಸಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ಹೂ ಹರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಸಿ ದೆಮ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಟ್ which is built by me, called SD College. Yes, who heard should see them there, and all should cry, be aware, be aware. Yes, ಯಾರು? ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ನಿಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮನ್ನು ನಾನು ಏರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಸನ್ನಿ ಡೋಮ್, ಅದೇನು ಡೋಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಅಲ್ಲೇನು ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇವ್ಸ್ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಐಸ್ದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವ್ಸ್ಗಳು, ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೇಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೇವ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಹೂ ಹರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಸಿ ದೆಮ್ ದೇರ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಕ್ರೈ, ಬಿ ಅವೇರ್, ಬಿ ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬಿ ವೇರ್, ಬಿ ವೇರ್. Wait a second. Cry, that means like sings. And all should cry.
ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮನ್ನು ಕಟ್ಟುವೇನು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೇನು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯಾವ ಥರ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಟುವೇನು, ಅದು ಏರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ವೇ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೀಪಲ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಶುಡ್ ಕ್ರೈ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿವೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್, ಹೀ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಐಸ್, ಅವನ ಐಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಐಶಿಂಗ್, ಹೀ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಹೇರ್, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಹೇರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕಾಶನ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಹೀಸ್ ನೋ ದ ವೇ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರ್. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವೆನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿವೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ somewhat, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಥ್ರೈಸ್, ವೇವ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಥ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ವಿತ್ ಅ ಹೋಲಿ ಡ್ರೆಡ್, ನೀವು ಫಿಯರ್ಫುಲ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಐಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್, that who is going to build a pleasure dome in that air. The way he expressed himself, it is completely unable to watch that activity in that personality. So better to close your eyes, for he on honeydew hath fed and drink the milk of paradise. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಹೀ ಓನ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಟರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಹನಿಡ್ಯೂ, ಒಂದು ಹನಿಡ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಂಕ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಅದೇನ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಡೈಸಿನ ಒಂದು ಅಮೃತವಾಗಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆವನ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಿಷನ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಹನಿಡ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ದ ಹನಿಡ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ವಿಷನರಿ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಮೊನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, someone who has glimpsed divine beauty but cannot fully bring it back. So here the poem ends with the mixture of, what is that, of wonderful and warning about the creative of power of imagination. Very nice. Means imagination, it is a power that everyone can build a kind of a thing ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್ ದ ಪೋಯಿಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಡೋಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರ್ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅದು ಮಾಡುವೇನು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪವರ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಂಶದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೈ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬೈ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. I try to tell the each and everything in a line by line of this poem. Okay, thanks you for watching my video. Shall meet in next class. Thank you. Bye bye.